to Bosco Campus Vision. Today we are discussing the subject Business, Environment and Policy of S3 BBA under Kerala University. And myself, Mary Netto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we are discussing the second phase of economic reforms, that is the reform of 1991. So last session we already discussed what is economic reforms, and the economic reforms in Indian scenario, the first phase of reform, that is 1985 to 1990. So in continuation with that, we can discuss the second phase, that is the reforms of 1991. The second phase of reforms started when Congress resumed back to office on 21st June 1991. So the reforms undertaken under Rajiv Gandhi regime could not yield the desired result. So the trade deficit jumped to 10,840 crores in 85 to 90 from 5,930 crores in 80 to 85. There was also decline in the receipts on invisible account. So as a result, the country faced a series of balance of payment crisis, that is BOP crisis, and had to approach World Bank for assistance. So therefore, the Narasimha government adopted a number of measures to put the economy back on its track. So here the reforms of 1991, the second phase, started when Congress resumed back to office on 21st June 1991. So the reforms undertaken under Rajiv Gandhi regime could not yield the desired result. So the first phase we says that Mr. Rajiv Gandhi, he took over the 1985 first phase, that is he basically targeted the growth of private sector to boost the private sector investment and could substantially to economic growth. And so he made some changes in the 1985 first phase. And so in the second phase they notified that the Rajiv Gandhi could not yield the desired results in the first phase. So the trade deficit here jumps to 10,000 crores to and 5,930 crores in the 80 to 85. So there was also decline in the receipts of invisible account. So as a result, in the country faced a serious BOP crisis and had to approach the World Bank for assistance. ഇപ്പോൾ 1991 അപ്രോച്ച് അല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് സെക്കൻഡ് എക്കണോമിക് റിഫോംസ്, അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഘടനയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അല്ലേ. 85 ആദ്യം രാജീവ് ഗാന്ധി ആയിരുന്ന സമയത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് എക്കണോമിക് റിഫോംസ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയും അവരെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും ഇല്ലേ തലപ്പത്ത് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 91 അവർ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഫേസിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം. അപ്പം അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്, രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് ശരിക്കും ആദ്യത്തെ ഒരു ഫേസിനകത്ത് നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫേസിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച അത്ര റിസൾട്ട് പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിന്ന് ആ ഒരു ഇതിന് അത്ര ഡിസൈർഡ് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത്. ആൻഡ് സോ ഒരു ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് അല്ലേ, നമുക്ക് എന്താണ് ഒത്തിരി നഷ്ടങ്ങൾ അതിൽ സംഭവിച്ചു. അതായത് 80 to 85 നമുക്ക് 5,930 crores ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും 10,000 സംതിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂടി. അപ്പം ഡെഫിസിറ്റ്സ്, അപ്പം വലിയ നേട്ടങ്ങളൊന്നും തന്നെ എന്താണ് ഈ എക്കണോമിക് റിഫോംസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നേട്ടം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുണ്ടാവണം. പക്ഷേ അത് അവിടെ സംഭവിച്ചില്ല. So the country faced a series of BOP crisis and approached the World Bank for assistance. അപ്പം രാജ്യം ഒരു ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റിസർവ് മണി ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയും വേൾഡ് ബാങ്കിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ, കൂടുതൽ മണി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡെഫിസിറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സർപ്ലസ് ആക്കാം എന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും വേൾഡ് ബാങ്കിനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. ആൻഡ് സോ the Narasimha government adopted a number of measures to put the economy back on its track. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്
നരസിംഹറാവു ഗവൺമെൻറ് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് മെഷേഴ്സ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ സാമ്പത്തിക ഘടനയെ തിരിച്ചൊരു ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതായത് സർപ്ലസ് ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കടബാധ്യതകൾ കൂടുന്നതിനെക്കാട്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില മെഷേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു, നരസിംഹ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നു. സോ ദ സെക്കൻഡ് ഫേസ്, clear with the second phase, that is the last, the Narasimha government adopted a number of measures to put the economy back on its track. So these are the major areas of the second phase that we already said, that Narasimha government adopted a number of measures to put the economy back on its track. So these are the major areas they adopted, that is reform of the public finance, a restrictive monetary policy, price policy, liberalization of external policy, industrial sector reform, foreign investment policy, public sector policy, and the last is social and trade policy. So the first is reform of the public finance, that is the government intended to strictly control public expenditure and aims at higher taxes and non-tax revenues. This also included the reduction of subsidies, streamlining the working of state government owned enterprises. So the reform of public finance, അപ്പം ഒരു പബ്ലിക് ഫിനാൻസ്, അതായത് the government intended to strictly control public expenditure and aims at higher tax and non-tax revenues. അപ്പം ഈ ഒരു റിഫോംസ് വന്നതിൻ്റെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് സംഭവിച്ചത് എന്താ, നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് പോളിസി സാമ്പത്തികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു കൺട്രോൾ വെച്ച് എന്താണ്, പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു കൺട്രോൾ വയ്ക്കുകയും എയിം എന്താണ്, ഒരു ഹൈ ടാക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂസ്, ഇതിനെയൊക്കെ മാക്സിമം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദിസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് സബ്സിഡി, സ്ട്രീംലൈനിങ് വർക്കിംഗ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓൺഡ് എൻ്റർപ്രൈസ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, സബ്സിഡി ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്ന പല ടേം ലോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനൊക്കെ അവർ വെട്ടിക്കുറച്ചു. അതായത് ഒരു 100 പേർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ അവർ 50 ആക്കി. അപ്പം പല ഒന്ന് ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നു വരുമാനം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി, പിന്നെ പറഞ്ഞെന്താണ്, സബ്സിഡീസ് കൊടുത്തിരുന്ന എല്ലാവരും റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഇസ് എ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് മോണിറ്ററി പോളിസി, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഇൻഫ്ലേറ്ററി പ്രഷേഴ്സ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ദ ടാർഗറ്റഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു മോണിറ്ററി പോളിസി, അതിനകത്തും എന്താണ്, ഒരു ഇൻഫ്ലേറ്ററി പ്രഷേഴ്സൊക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് കൂട്ടണം ഇല്ലേ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള തുകകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വാങ്ങിച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുത്ത് കിട്ടാനുള്ളത്. അപ്പം ഇൻകമും എക്സ്പെൻസും തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ബാലൻസിൽ കൊണ്ടുപോകത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കണം ആ മോണിറ്ററി പോളിസി നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഇസ് price policy, that is the government announced increase in a number of administered prices. അപ്പം ചില കേസുകളിൽ പ്രൈസ് പോളിസി വന്നില്ല. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാണ്, നമ്മൾ ഒന്ന് ടാക്സ് കൂട്ടി പിന്നെ ചില കമ്മോഡിറ്റീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് കൂട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കടബാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ കടങ്ങൾ തീർക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈറ്റായിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ് ചെയ്ത് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൈസിലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. Then liberalization of external policies, that is the government aimed at reducing the quantum of imports to ultimately lesser the external account deficit of 2% of GDP, that is liberalization of external policy. അതായത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണ്, അവരുടെ പോളിസീസ് ഒന്ന് ലിബറലൈസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരികയും അതുവഴി നമ്മുടെ ഡെഫിസിറ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഗവൺമെൻറ് എയിം അറ്റ് റെഡ്യൂസിങ് ദ ക്വാണ്ടം ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ടു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി lesser the external accounts of deficit. And the fifth is industrial sector reforms, that is the industrial policy 1991. We already discussed that. Change the regulatory framework of the entry and growth into the industrial sector by the following measures, that is abolishing of industrial licensing or the MRTP Act, or more freedom was given to the private sectors, that is the industrial sector reforms ഇല്ലേ. അപ്പം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടേഴ്സിന് പരമാവധി ഇളവുകൾ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈസൻസിങ് ഈസി ആക്കി കൊടുത്തു. ഒരു MRTP ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊണോപ്പൊളീസ് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ്
Act restricted were removed, seeking prior government approval for expansion of present undertaking. അപ്പം MRTP ആക്ട് പ്രകാരം അല്ലേ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഒരു അപ്രൂവൽ, ഒരു എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്രൂവൽ കൊടുത്തു. പിന്നെ മോർ ഫ്രീഡം വാസ് ഗിവൺ ടു ദി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ്. അപ്പം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് കൂടുതൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൂടുകയും അത് ഗവൺമെൻറ്റിനൊരു റവന്യൂ ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടേഴ്സ് റിഫോംസ് ആ സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. Then we go for the foreign investment policy. Here also എന്താണ് some measures are taken, that is automatic approval or automatic permission for the foreign technology agreement or easy access to the international market. അപ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയും എന്താണ് നമ്മൾ വിദേശത്തേക്ക് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്രൂവൽ, ഒരു എക്സ്പോർട്ടോ ഇമ്പോർട്ടോ നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അദ്ദേഹം സ്ഥിരം ഒരു ഏജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്രൂവൽ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഫോറിൻ ടെക്നോളജി എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇല്ലേ, ഫോറിൻ ടെക്നോളജിയൊക്കെ നമുക്ക് ഹയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റ് ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അതിനുള്ള പെർമിഷൻ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഈസി ആക്സസ് ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഇല്ലേ, ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണം, നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് അവിടെ വിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസബിൾ ആയി അല്ലെങ്കിൽ അത് ലിബറലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസിയിൽ അവർ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ. And the next is public sector policy. So here also government adopt new approaches towards it, that is review of the existing portfolio of the public investment. A greater degree of managerial autonomy was provided or reduction in the budgetary support to the public enterprises. So here the public sector policy, government adopted new approaches such as review of the existing portfolio of the പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പം ഒരു റിവ്യൂ ആണില്ലേ, അതായത് മുന്നേ പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത്, ഒരു റിവ്യൂ എടുക്കുക. എ ഗ്രേറ്റർ ഡിഗ്രി ഓഫ് മാനേജറിയൽ ഓട്ടോണമി വാസ് പ്രൊവൈഡ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു പരിധിവരെ ഒരു മാനേജറിയൽ ഓട്ടോണമി, അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം, അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനൊക്കെ അവർക്ക് സ്വയമായിട്ട് എടുക്കാം. ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ബഡ്ജറ്ററി സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദി പബ്ലിക് എൻ്റർപ്രൈസ്. ഈ ഒരു പബ്ലിക് എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബഡ്ജറ്ററി സപ്പോർട്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്തു, അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട്, ഒരു സാധാരണ ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 80% ഫിനാൻസും ആരാണ്, ഗവൺമെൻറ്റാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താ ഡെഫിസിറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസിന് ലീസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട്, ഒരു ബഡ്ജറ്ററി സപ്പോർട്ടിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് trade policy, that here we can say the objectives of poverty alleviations are made and the integral part of the government policy. So the government provided higher outlays on the elementary education, rural drinking water supply, assistance to small and marginal farmers. സോ ഒരു സോഷ്യൽ ആൻഡ് ട്രേഡ് പോളിസി ഇല്ലേ, ആ ഒരു കാലത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഗവൺമെൻറ് കൂടുതൽ അല്ലേ ഒരു എലമെൻ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സപ്ലൈ അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. പിന്നെ സ്മോൾ ആൻഡ് മാർജിനൽ ഫാമേഴ്സ് അവർക്കാണ് ഈ അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ, ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്, പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കൂടുതലും റൂറൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സപ്ലൈ, അസിസ്റ്റൻസ് ടു സ്മോൾ ആൻഡ് മാർജിനൽ ഫാമേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലിമെൻ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇതിനായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസിയുടെ കൂടുതൽ ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ട്. So in regard to trade policy, the government aimed at the complete transition from quantitative restriction regime to the price-based system. So here the second phase, reforms of 1991, the second phase we can see is that when there was also a decline in the receipts of invisible account. So as a result, the country faced a serious balance of payment crisis and had to approach the World Bank for assistance. And so the Narasimha government adopted a number of measures to put the economy back on its track. And so the reform undertaken under Rajiv Gandhi, that is 1985 to 90, could not yield a desired result. So only the Narasimha government adopted a number of measures to economy back on its track. And the major areas of second phase were, what are they? Reforms of the public finance, a restrictive monetary policy, price policy,
liberalization of external policy, industrial sector reforms, foreign investment policy, public sector policy, and the last is social and trade policy. So clear with today's topic. So the last section we already discussed the first phase, that is economic reform. What is economic reform, and discuss the first phase of economic reform. And today we discuss the second phase of economic reforms and what are the major areas of second phase. So hope you are understood the topic. Prepare well, study well. This is the end of today's session. Thank you.